Good morning, buddies. This is Bhaskar from. Welcome to my channel Tours and Travel once again. As I promised earlier, I am going to visit Tours today. It is almost 2 pm and I am about to leave my house and heading towards Howrah to board the train. I will be boarded on Kamrup Special, which is scheduled at 6 pm. And I am already arrived at the Howrah station. My train, Kamrup Special has already been. Kamrup Special will be departed from Howrah on its scheduled time 6 pm. Kamrup Special has already been departed from Howrah station at 6:25. It is delayed by 25 minutes. So let's go to the interior. Let's see how its interior was designed. Hello buddies, this is Bhaskar and this is Rahul, my cousin. We have already reached New Jalpaiguri, and as you know, NGP is the gateway of North Bengal, so our North Bengal's journey begins from here. Now we'll be heading toward New Alipur. Let's find a cup of coffee. How the coffee is? Coffee, how the coffee is? Okay. যে খাওয়া দাওয়া চলবেই, খাওয়া দাওয়া তো শুরু হয়ে গেছে অলরেডি। আজকের দিনকার মতো মিষ্টি আমরা কিনে ফেলেছি, তো জানি না কীরকম হবে ট্রেনের মিষ্টি। আর রিভিউটা দিয়ে ফেল ভাই আমাদের কলকাতার মিষ্টি। আমরা রিভিউটা দিচ্ছি। তো এই হচ্ছে সেই মিষ্টি। ভালো, কলকাতার লেভেলে যেতে পারবে না। যাই হোক, আজকের দিনের মতো খাওয়া শুরু হয়ে গেল। আর কিছুক্ষণ পরে আরও খাওয়ার আসবে, খেতেই থাকবো। আর এখন তো 8:30 মতো বাজে, আর 1 ঘন্টা পরে আমরা নামবো। অসুবিধা কিছু নেই, ওখানে তো ঘোরাঘুরির ব্যাপার আছেই। তো তোমরা দেখো ভিডিওটা, কেমন লাগে জানাও, আর থ্যাংক ইউ। It is almost 9:45 and we have already reached New Alipurduar Junction. The train was late by 7 minutes. Our cab should be waiting for us at the outside of the rail yard. So let's find the cab first.
রাইট সাইডে গুয়াহাটি, লেফট সাইডেরটা হচ্ছে শিলিগুড়ি। শিলিগুড়ি। হ্যাঁ, এই লাইনটা হচ্ছে কাঞ্চনকন্যার লাইন, এই লাইন দিয়ে যায়। রামগঞ্জ বেরিয়ে হয়ে যায়, বাপ্পাটন ছাগল ছানাগুলো নিয়ে যায়। আর এখানে লেপারটা প্রচুর পাওয়া যায়, কেন কি সামনে টি গার্ডেন রয়েছে, চারোদিকে ঘেরা টি গার্ডেন। আর টি গার্ডেনে তো জানিনি লেপারের খুব ফেভারিট প্লেস। টাইগারটা আছে ভিতরে ভুটান সাইডে ওইসব, যেখানে ঘন ওখানে গিয়ে জঙ্গলের টাইগার রিজার্ভ বলে, হ্যাঁ, টাইগার ওই রিজার্ভ। দিকটা ভেতরটা আছে, টোটালটাই টাইগার রিজার্ভ। এটা টাইগার আছে এখানে, টাইগারের নাম্বার কম আছে, চিতাটা দেখা যায় না, চিতাটা প্রচুর সাইডে লেপার। From this office, you need to take your permit for Boxer Tiger Reserve. It would take 120 rupees per person and 400 rupees for cab. This is Balashan River, in short, Bala River. The name Balashan is coined from Lepcha's word, rises from Jorapokri Shukhia and flows toward the southeast into the plains of North Bengal, where it joins the Mahananda River. Hello guys, we have just reached our hotel in the Jayanti, so let's go for a property tour. Okay. This is the view from balcony. The riverbed of Jayanti River is started from the boundary wall itself. It's really beautiful. Now it is time for exploring the around. So destination is Pokhri Lake. Pokhri means lake in Nepali. It's a 4-kilometer stretch. Out of this 4 kilometer, 2 kilometer could be covered by cab, but you need to trek to cover the remaining 2 kilometer. The difficulty level of this trek is easy. The lake has its own religious view. The local consider it as a holy and sacred place, as the pond is dedicated to goddess Pokhri. They don't even touch the water with their feet. On every Buddha Purnima, locals would gather to pray in front of Pokhri. Please comment if you have any more knowledge or awareness to spread on the sacred Pokhri Lake.
আপনারা এসছেন এই লেকটা দেখতে। এটা ন্যাচারাল লেক, জয়ন্তী থেকে 800 ফিট ওপরে। জয়ন্তীতে 325 ফিট বোরিং করার পরও কিন্তু জল পাওয়া যায়নি। আর এখানে এতটা ওপরে এই জলটা এখন যা দেখছেন হোল ইন দ্য ইয়ার একই থাকবে। এর যে ওয়াটার লেভেলটা এর কোনো হেরফের হবে না, এরকমই থাকবে। এখানে কিন্তু জলটা থাকবার কথা নয়। আপনাদের হয়তো মনে হতে পারে যে এটা মনসুনের জল পাহাড়ের গায়ে বেয়ে পড়ছে, তাহলে বলতে হয় এটা আপনারা আছেন এখন ভাবর ট্র্যাকের উপরে। ভাবর ট্র্যাক বলতে নুড়ি এবং পাথরের পার্সেন্টেজটা বেশি থাকে, যার ফলে এখানে জল শক করতে পারে না, জল গড়িয়ে চলে যায়। সেটা যদি ধরেন তাহলে এখানে জলটা থাকবারই কথা না। আর একটু আগে যেটা বললাম যে জয়ন্তীতে 325 ফিট বোরিং করার পরও জল নেই, অথচ ওখান থেকে 800 ফিট উপরে উঠে এসছেন, তার মানে প্রায় 1100 ফিটের উপরে এখানে এই জলটা আছে। এটা কি করে এটা? এটাই এই জন্যই বলছে যে এটাকে ন্যাচারাল লেক। এটা বহু আগে থেকে মেইনলি বুদ্ধিস্টদের একটা পুণ্যের জায়গা, বুদ্ধিস্টদের পুণ্যের জায়গা। হ্যাঁ, এগুলো যেটা দেখতে পাচ্ছেন এটা হচ্ছে বুদ্ধিস্টদের, বুদ্ধের শান্তিবাণীগুলো লেখা আছে। ওদের একটা বিশ্বাস আছে যে এতে বাতাসটা লেগে যতদূর স্প্রেড করবে ততদূর পবিত্র থাকবে। এই জন্য আপনারা যদি ভুটানে কখনো যান দেখবেন ভুটানে যেখানে সেখানে এটা রয়েছে। এটা বুদ্ধিস্টরা খুব মানে। এখানে এই যে বেদিটা দেখছেন এখানে বুদ্ধিস্টরা পুজো করে, ভুটান থেকে আসে, ভিআইপি ভিভিআইপি সবাই আসে। এটা হচ্ছে ওরা এখানে পুজো করে ওদের রিচুয়াল অনুযায়ী, আমাদের সাথে ওদের মেলে না। ওই যে বেদিটা দেখছেন এটাকে পুকুরি মায়ের বেদি বলছে, যেহেতু পুকুর, এই পুকুরি মা বলছে এটাকে, অর্থাৎ বনদেবীর। ওখানে পুজো হয়। এটা হচ্ছে এপ্রিলের মানে জ্যৈষ্ঠ মাসের যে পূর্ণিমা, সেটাকে বুদ্ধ পূর্ণিমা বলে। বুদ্ধ পূর্ণিমার দিন এখানে পুজো হয়। তখন জয়ন্তী ছাড়াও সারাউন্ডিং এরিয়ার প্রচুর মানুষ আসে এখানে। অনেকের বিভিন্ন সময় মানসিক থাকে, সেই সময় পুজো দিতে এসে যার যেমন মানসিক, কেউ পায়রা, কেউ কাপড়, যার যেমন মানসিক থাকে সেগুলো তারা ছেড়ে দিয়ে যায়। বুদ্ধিস্টরা বছরে ওদের তিথি অনুযায়ী বেশ কয়েকবার আসে। পেছনে দেখুন একটা স্ট্রাকচার মতো দেখা যাচ্ছে, এটা পুরো মন্দির ছিল। কুচবিহারের একজন আজ থেকে 10-11 বছর আগে স্বপ্নে পায় যে দেবী কালরাত্রিকে এখানে প্রতিষ্ঠা করতে। দেবী কালরাত্রি। তারপর ওরা ওখান থেকে এসে এখানে পুরো মন্দির তৈরি করে দেয়। মন্দির তৈরি করে এটার পুজো হয় মাঘী পূর্ণিমাতে, এটা বাৎসরিক পুজোটা। ওরা ওখান থেকে প্রতিমা তৈরি করে সব কিছু নিয়ে এসে এখানে পুজো করে। পুরো মণ্ডপটাই করা ছিল, কিন্তু যেহেতু এটা ওয়াইল্ড লাইফ জোন, ওয়াইল্ড লাইফ এরিয়া, এখানে একটু আগে আপনাদের বলেছি যে আমরা যে রুট দিয়ে উঠে এলাম, হাতিটা আসে এইখান দিয়ে কোথাও, যে কোনো দিক থেকে। ওই যে উনি ঝাড় দিচ্ছেন, ওনার সোজাসুজি একটা রুট আছে হাতির, এই যে একটা রুট আছে, এই যে এখান দিয়ে একটা রুট আছে, আর ওদিক দিয়ে এরকম প্রচুর রুট আছে। কখন বেরোয় এই হাতিগুলো? এগুলো কোনো, এটা জঙ্গলের মধ্যে, আপনি কোনো ঠিক নেই। আর এই সমস্ত জায়গায় হাতির দেখা না পাওয়াই ভালো। এখানে অনেক সময় নামতে গিয়ে আমরা পেয়ে যাই, তখন খুব অসুবিধা হয়। তারপরে হচ্ছে যেমন আপনারা একটু হাঁটার উইক আছে পাহাড়ে, আপনাদের নিয়ে তো আরও সমস্যা। তো যাই হোক, এখানে এই যে মাছ যেটা বলছি না, ক্যাটফিশ আছে, এটাকে বুদ্ধিস্টরা ভগবানের মতো মানে, এরা কিন্তু এদের পুজো করে।
seen any animals in the Boxer Reserve, which proves that I am not lucky enough for the jungle safari. After the safari, we just spent some time on the bank of Jayanti to enjoy the vibrant evening. Another attraction in the Jayanti section is the Boromahakal temple, which is dedicated to Lord Shiva, but due to lack of time, we won't be able to cover the stretch. It is already evening, now it's time to go back to our room and need to take proper rest. Okay then, let's end the day one. But before that, please subscribe, like, share and comment for the YouTube algorithm. Thanks for watching.